सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां एक बार फिर तो लैके खबरां दा प्राइम टाइम। खेती कानूनां दे रेड़ के ਅਤੇ किसानां दे अंदोलन दे विचाले देश दे प्रधानमंत्री बोले ने, जिन्हां राज सभा दे विच संबोधन कीता है। संबोधन करीब 1.5 घंटे दा सी। गल असीं निचोड़ दी करिए तां प्रधानमंत्री ने किसानां नूं अंदोलन खत्म करन दी अपील तां कीती है, पर कानूनां नूं रिपील करन नूं लैके कोई जिक्र जां संकेत नहीं सी ते जोर इस गल दे उत्ते सी कि कानून किसानां दे हक दे विच ने। सरकार दे किसानां नूं दित्ते गए प्रपोजल वाली लाइन भी प्रधानमंत्री ने दोहराई ते कहा कि कोई कमी होवेगी तां ठीक करांगे, जेकर कोई ढिल होवेगी तां फिर उसनूं कस भी देवांगे। साफ संकेत सी अमेंडमेंट वाला कि अमेंडमेंट जो हुण तक एक प्रपोजल सी दिंदी आई है सरकार, ओही प्रधानमंत्री दोहरांदे नजर आए। इस विचाले प्रधानमंत्री दे संबोधन दे विच जिक्र चौधरी चरण सिंह दा भी सी, साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी दा भी सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह होरां दा भी सी। इत्थों तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह दा उन्होंने एक कोड भी जिक्र उसदा कीता ते नाल ही विरोधियों ते सियासत चमकाउण दे लई यू टर्न लैण दे इल्जाम भी लगाए। खैर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन दौरान किसानों को अपील ही की है, कानूनों ते एमएसपी नूं लैके दलील भी दी है, पर रिपील बारे कोई गल नहीं सी। अज असीं गल करांगे कि हुण अगे कि प्रधानमंत्री दे भरोसे दे नाल गल निबड़ेगी, रेड़का खत्म होवेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री दा संकेत साफ सी कि नो रिपील सिर्फ अपील। ये बात निश्चित है कि खेती को वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिता कि सरकार खेती कानूनां ते एक कदम पिछे हटाउण वाली नहीं है। जिन्हां 3 खेती कानूनां नूं लैके पूरा हंगामा खड़ा है, प्रधानमंत्री ने उन्हां नूं भविख दे लई चुक्या गया सही कदम करार दिता। हाँ, इन्ना जरूर किया कि समय दे नाल जेकर कमियां निकल गईयां तां उन्हां नूं दूर करन दे लई भी हर समय मौका रहिंदा है। किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। मौजूदा किसान अंदोलन ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਯੋਤਾ ਵੀ। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने। पीएम ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ हर किसी दे समझ च बाखूबी आ गई कि इशारा किस वल सी। नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। अंदोलन जीवी दे नाल नाल प्रधानमंत्री ने इस बार अपने ही अंदाज च एफडीआई दे भी नवे मायने दस दिते। निशाना सीधे सीधे उन्हां विदेशी हस्तियां ते सी जो सोशल मीडिया ते पिछले कुछ दिनों तो सरगर्म रहे ने। कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने।
उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 70 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 4 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ N ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ Y ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੀਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਉਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਿਪੀਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਰਿਪੀਲ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ 4 ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ 210 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਲਾ, ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਫਰੀਜ਼ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਲੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹੀ ਫਸਟ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕੀ ਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 4 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ ਵੀ 3 ਲਾਅ ਰਿਪੀਲ ਆ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ 2 ਸੀਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ
ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, MSP ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਥ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। गौरव जी, पहले दिन तो ही ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੀ ਲਿੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੰਮ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬੜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਇਸ਼ੂ ਸਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ MSP ਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਸੀਗੀ, ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈਂਡ ਦੀ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭ੍ਰਮ ਲੈਂਡ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, 2010-11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, 13 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ 10-10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਡਿੱਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ। ਪੈਪਸੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਨੇਚਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪੋਟੈਟੋ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਟੋਮੈਟੋ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਗਾਜਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਮਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੀ ਆ। 2002 ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡ ਆਫ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ SDM ਤੇ DC ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੇ ਠੇਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੂਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਹ BJP ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਭੋਰ ਭਇਓ, ਉੱਠ ਜੋ ਜਾਗ ਜੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ BJP ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੂਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਸ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਾਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ BJP ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਕ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ BJP ਵਾਲੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਵੇ? ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰਸ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੇ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ
ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਸੰਧੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ ਜੀ? ਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, that is ਜੀ the Punjab Contract Farming Act was notified on April 16, 2013 after receiving the governor's assent on April 10, 2013। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ। ਜੀ The next step was ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੌਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 13 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਕੂਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ ਜੀ 2014 ਨਹੀਂ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਸੱਤਾ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਐਸਐਨਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ 2017 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ 2013 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਛੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣ ਵੀ ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ 2013 ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ? ਕਲੌਜ਼ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਾਹੇ ਫਸਲ ਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਸਰ। 2013 ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਏ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2013 ਤੇ 2017 ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ये बात निश्चित है कि खेती को ये बात निश्चित है कि खेती को
ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਪੀਲ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਵਾਪਸ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ 2013 ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ? ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ 70% ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਤੋਂ 60% ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਵਾਂਗੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਛਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਬਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਡਸ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡਸ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਆਊਟ ਆਫ ਮੰਡੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ APMC ਮੰਡੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲਿੰਕਸ ਵੀ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਲਿੰਕਸ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲਿੰਕਸ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ SDM DC ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਸੁਲਝੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, 2013 ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਪਬਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਸੀਜ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉੜੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਰ? 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਦੀ, 10 ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਕਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਖੁਦ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਲਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ, ਜੇ ਟੈਕਸ ਉਠਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਇਹਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਅਫੇਅਰ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਓਵਰ ਰੂਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣੇ, ਜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੋਟਰਾਂ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਟੈਕਸ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੜ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਟੈਕਸੇਬਲ ਨਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੰਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੰਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ APMC ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ। ਜੋ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੜਤੀ, ਜੀਰਾ ਪੜਤੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਜਰਾ ਪੜਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, कृषि मंत्री ने भी किया, आज पार्लियामेंट के उत्ते भी किया कि मंडियां किसी कीमत पे खत्म नहीं किए जाएंगे, राधा से स्ट्रेंथन करांगे। नहीं सर, वो नहीं भरोसा हो रहा ना, गल तो फिर होती है कि मुझे भरोसा नहीं कर रहे। एक देश कर लगे हो, एक मंडी एक देश कर लगे हो, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ 6% ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਵਾਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੇਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੌਰਵ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈਗਾ, ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ 2014 ਤੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, 2014 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ
ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਜੂ ਔਰ GST ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ GST ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਰ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨਰਸ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼, ਦੇਖੋ ਮੈਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ 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 ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 2013 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜਮਾਖੋਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, then they pass a resolution, that resolution goes to the president of India। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, then he will reject it। then after that rejection Punjab government has the right to go to Supreme Court। before that we cannot go to Supreme Court। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਰਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰ, 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਆਪਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ? MSP ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਤੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਓਵਰਆਲ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਉੱਪਰ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੇਟ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਲਾਅ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ? 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 2024 ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਪਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹਾਲੇ ਇਸ ਤੇ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, मेरे को एक समय खत्म हो चला एक है। मिनट संधू साहब मैं माफी चाहूंगा, मैं लास्ट रिएक्शन नहीं ले पाऊंगा। सरीन साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾऊंगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ये बात निश्चित है कि खेती को ये न भूल ये बात निश्चित है कि खेती को ये न भूल ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। 40% ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦਕਿ 60% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ये बात निश्चित है कि खेती